सुप्रभातं सर्वेषां मंगलमयं भवतु। अहम राधाराणी त्रिपाठी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर डुंगरीपाली। अद्य दशमी श्रेण्यां कृते शिशु वात्सल्यम एकांकिका विभागे स्वागतम। भाई भौणी माने आमे एही एकांकिकार पूर्वाभासरे देवी शकुंतलांक जन्म विषय पढ़ी। द्वितीय भागरे दुष्मंत एवं शकुंतलांकर प्रेम कहानी एवं राजा भरतंकर जन्म जे जो भरतंकर जन्म केतेक पुराण रे बा केतेक कथार शुणा मिली थाए जे कणव ऋषिंकर आश्रम रे जन्म लाभ करथिले एवं केतेक जगार शुणा जाई थाए जे जेतेबेले राजा दुष्मंतंकर राजदरबाररू निराश्रय होई शकुंतला फेरी आसी कांदिबाकू लागिले सेतेबेले तांको माँ मेनका शकुंतलांको मरीचिक आश्रम रे रखाई देथिले। किछि दिन परे सेही आश्रम रे शकुंतला गोटे पुत्र जन्म कले एवं ठीक से समय रे दिने कण होइछि जे राजा दुष्मंत गोटे धीवर ठारू मुद्रिकाटी पाई शकुंतलांको स्मरण करी मने मने अत्यंत व्यथित हेबाकू लागिले। एही अवसर रे देवराज इंद्रंक आदेश रे राक्षस मानक सहित युद्ध करिवाकू इंद्रंक सारथी मातळेंक सहित दुष्मंत स्वर्गपुर को चली जाइथिले। युद्ध समाप्ति परे निज राज्य को फेरुथिबा बेले से मरीचिंक आश्रम रे अल्प समय अवस्थान कले। सही समय रे सेठारे जहा घटिला एई शिशुवात्सल्य रूपक रे स्थानित होइछि। देखिबा जे एई वर्तमान कौन सब घटना किभଳି भाव तांकर साक्षात हैला एवं घटनाटी कौन घटिला आम यार पुस्तक को जीवा। यार पृष्ठ हैला 61 पेज। कविकुल ललाट मुकुटमणि कालिदास समग्र विश्व महाकविरूपेण सर्वैरद्यापि स्वीक्रियते। कविकुल ललाट मुकुटमणि कालिदास समग्र विश्व महाकवि रूपरे समस्तंक द्वारा आज मध्य स्वीकृत। महाकवि कालिदासस्य अनन्य प्रतिभया रचितेषु काव्येषु अभिज्ञान शाकुन्तलम नाटकं रम्यत्वात् सर्वजनादृतं भवति। महाकवि कालिदासंकर असाधारण प्रतिभा द्वारा रचित काव्यगुड़िक मध्यरे अभिज्ञान शाकुन्तलम नाटक रमणीयता हेतु सर्वजनादृत होइछि। अस्य नाटकस्य सप्तमाङ्कस्थितं रूपकम् एकं भवति। रूपकम् इदम् एही नाटकर सप्तम अंकरे थिबा गोटिए दृश्य हेउछि एही रूपक। अर्थात एही अभिज्ञान शाकुन्तलम काव्य जो अछि एठारे 7टी दृश्य अछि। सेही 7टी दृश्य मध्यरु गोटिए 7टी अंक मध्यरु एठारे से सप्तम अंकरु उद्धृत करा जाइछि। पुणी से सप्तम अंकर गोटिए गोटिए अंक को पुणी केतोटी दृश्य रे वर्णना करा जाइछि। सेही सप्तम अंकरु यह गोटिए मात्र दृश्य जहाँकि शिशुवात्सल्य बा शिशुर स्नेहरु किभଳି उभयंकर मिलन घटिछि। ये हेला ए सप्तम अंकर विषय वस्तु। पुणी अछि महाकवि रूपकेस्मिन् शिशोः हठस्य माधुर्यं तथा अप्रत्याशित रूपेण पित्रा सह पुत्रस्य मिलनं वर्णयित्वा हृदि वात्सल्यं जनयितुं चेष्टमानः सार्थकोऽभूत्। महाकवि एही रूपकरे शिशुबलर माधुर्य तथा आकस्मिक भावरे पितांक सहित पुत्रर मिलन को वर्णना करी हृदय रे वात्सल्य सृष्टि करिवाकू चेष्टा करी सफल होइथिले। पुणी जा प्रथम अनुच्छेद ततः प्रविशति तपस्विनीभ्यां सह बालः। तपस्विनीभ्यां कहले दुईटी सखी जे कि
ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଏବଂ ଅନୁସୟା। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ବାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ। ଜୁମ୍ଭ୍ରସ୍ୱ ସିଂହ ଦନ୍ତାନ୍ତେ ଗଣୟିଷ୍ୟାମି। ଯେ ବାଳକଟି କହୁଛି ଜୁମ୍ଭ୍ରସ୍ୱ ସିଂହ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ରେ ସିଂହ ପାଟି ମେଲା କର। ଦନ୍ତାନ୍ତେ ଗଣୟିଷ୍ୟାମି ତୋର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗଣିବି। ପ୍ରଥମା କହିଲେ ପ୍ରଥମା ସଖୀ କହୁଛି ଅବିନୀତ କିଂ ନୋପତ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷାଣି ସତ୍ୱାନି ପୀଡ଼ୟସି। ଯେ ରେ ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ନ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ। ହନ୍ତ ଓ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହୁଛି ହନ୍ତ। ବର୍ଦ୍ଧତେ ତେ ସମ୍ରମ୍ଭ ତୋର ଦୁଷ୍ଟାମି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନେ ଖଳୁ ଋଷିଜନୀନ ସର୍ବଦମନ ଇତି କୃତଂ ତେ ନାମ ଧିୟମ୍। ଯଥାର୍ଥରେ ଋଷିମାନେ ତୋର ନାମ ସର୍ବଦମନ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ତପସ୍ୱିନୀ ହେଉଛି ଏଷା ଖଳୁ କିଶୋରିଣୀ ତ୍ୱାଂ ଲଙ୍ଘୟିଷ୍ୟତି ଯଦି ଏତସ୍ୟା ପୁତ୍ରକଂ ନ ମୁଞ୍ଚସି। ଯଦି ଏହାର ଛୁଆକୁ ନ ଛାଡ଼ୁ ଏହି ସିଂହ ନିଶ୍ଚିତ ତୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ବାଳ ସସ୍ମିତଂ ଅହୋ ବଳୟଃ ଖଳୁ ଭୀତୋସ୍ମି ଇତ୍ୟଧରଂ ଦର୍ଶୟତି। ସେଠି କହୁଛି ହସି ହସି ଓଃ ଭାରି ବଳୁଆ। ଖଳୁ ଭୀତୋସ୍ମି ମୁଁ ଡରିଗଲି। ଇତି ଅଧରମ୍ ଦର୍ଶୟତି ଅଧର ଦେଖି ଓଠ ଦେଖି କହୁଛି ଓଃ ଭାରି ବଳୁଆ ମୁଁ ତ ଡରି ଯାଉଛି। ପୁଣି ପ୍ରଥମା ସଖୀ କହୁଛି ପ୍ରଥମା ବତ୍ସ ଏନମ୍ ବାଳ ମୃଗେନ୍ଦ୍ରମ୍ ମୁଞ୍ଚ। ଯେ ରେ ପୁଅ ଏହି ସିଂହ ଛୁଆଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଅପରନ୍ତେ କ୍ରୀଡ଼ନକମ୍ ଦାସ୍ୟାମି ତୋତେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଖେଳନା ଦେବି। ପୁଣି ଅଛି ବାଳଃ କୁତ୍ର ଦେହିତତ୍ ଇତି ହସ୍ତଂ ପ୍ରସାରୟତି। ଶେଷରେ କହୁଛି କୁତ୍ର କେଉଁଠାରେ ଦେହିତତ୍ ତାହା ଦିଅ। ଏହା କହି ସେ ହାତଟି ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି। ପୁଣି ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ସୁବ୍ରତି ନ ଶକ୍ୟ ଏଷ ବାଙ୍ଗ୍ମାତ୍ରେଣ ବିରମୟିତୁଂ। ହେ ସୁବ୍ରତି ହେ ସଖୀ ଏହାକୁ ଖାଲି କଥାରେ ବାରଣ କରିହେବନି ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି କହିଲେ ଏ କେବେ ହେଲେ ମାନିବ ନାହିଁ। ଗଚ୍ଛତ୍ୱଂ ତୁମେ ଯାଅ। ମଦି ଉଟଜୀ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚିତ୍ରୋ ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରସ୍ତିଷ୍ଠତି ତତ୍ ଅସ୍ୟ ଉପହାର। ମୋ କୋଡ଼ିଆରେ ମାଟି ତିଆରି ରଙ୍ଗୀନ ମୟୂରଟିଏ ଅଛି ତାହା ଏହାକୁ ଦିଅ ଏହାକୁ ଉପହାର ଦିଅ। ପ୍ରଥମା ତଥା ଇତି ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତା। ପ୍ରଥମା ସଖୀ କହିଲେ ତେବେ ହେଉ। ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ବାଳ ଅନେନୈବ ତାବତ୍ କ୍ରୀଡ଼ିଷ୍ୟାମି ଅନେନ ଯୁକ୍ତ ଏବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଖେଳନା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାବତ୍ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ିଷ୍ୟାମି ଖେଳିବି। ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଖେଳନା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ସିଂହ ପିଠିରେ ବସି ଖେଳୁଥିବି। ଇତି ତାପସୀ ବିଲକ୍ଷ୍ୟ ହସତି। ଏହା କହି ସେ ତାପସୀ କହିଲେ ହେଲା ସେହି ତପସ୍ୱୀ ସଖୀକୁ ଦେଖି ଶିଶୁଟିଏ ହସିଲା। ରାଜା ସ୍ପୃହୟାମି ଖଳୁ ଦୁର୍ଲଲିତାୟ ଅସ୍ମି। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଅବୁଝା ପିଲାଟି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପସୀ ଭବତୁ ନ ମାମୟଂ ଗଣୟତି। ହେଉ ଇଏ ମୋତେ ଆଦୌ ମାନୁନାହିଁ। ପାର୍ଶ୍ୱଂ ଅବଲୋକୟତି କୁତ୍ର ଋଷିକୁମାରାଣାଂ। ପାଖକୁ ଚାହେଁ ଋଷିକୁମାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଠାରେ କିଏ ଅଛି କି? ରାଜାନମ୍ ଅବଲୋକ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଦ୍ରମୁଖ ହେ ଭଦ୍ରମୁଖ ହେ ସୌମ୍ୟ ଏହି ତାବତ୍ ମୋଚ ଅନେନ ଦୁର୍ମୋଚ ହସ୍ତଗ୍ରହୀଣ ଶିଶୁନା ବାଧ୍ୟମାନଂ ବାଳମୃଗେନ୍ଦ୍ରମ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜୋରରେ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସିଂହ ଛୁଆଟିକୁ ମୁକୁଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଉପଗମ୍ୟ ସସ୍ମିତମ୍ ସ୍ମିତହାସ୍ୟପୂର୍ବକ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏଇ ଭୁଅ ମହର୍ଷିପୁତ୍ର ହେ ଋଷିପୁତ୍ର କିମ୍ ଇତ୍ୟେବଂ ଆଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିରୁଦ୍ଧମ୍ ଆଚରସି। କାହିଁକି ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ତାପସୀ ଭଦ୍ରମୁଖ ନ ଖଲ୍ୱୟଂ ଋଷିକୁମାରଃ। ମହାଶୟ
ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଋଷିକୁମାର ନୁହନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜା ବାଳମ୍ ଉପଲାଳୟମ୍, ପିଲାଟିକୁ ଟିକିଏ ଗେଲ କରି ନଚେନ୍ ମୁନିକୁମାର ଅୟମ୍, ଯଦି ଋଷିକୁମାର ନୁହେଁ। ଅୟମ୍ କୁତ୍ର ଗୋତ୍ର ପରିଚୟ, ତେବେ ଏହାର ବଂଶ ପରିଚୟ କ'ଣ? ତାପସୀ ପୁରୁବଂଶ। ତାପସୀ କହିଲେ ପୁରୁବଂଶ। ପୁଣି ଯେ ରାଜା ଆତ୍ମଗତମ୍ କଥମ୍ ଏକାନ୍ୱୟୋ ମମ, ମନେ ମନେ କିପରି ମୋର ଗୋତ୍ର ସହିତ ଏହାଙ୍କର ଗୋତ୍ରଟି ସମାନ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସମ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକାଶ୍ୟମ୍ ପ୍ରକାଶ କରି, ନ ପୁନଃ ଆତ୍ମଗତ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟାନାମିଦଂ ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟମ୍, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପସୀ ଯଥା ଭଦ୍ରମୁଖୋ ଭଣତି, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଠିକ୍। ଅପ୍ସରଃ ସମ୍ବନ୍ଧେନ ଏତସ୍ୟ ଜନନୀ ଅତ୍ର ଦେବଗୁରୋ ତପୋବନେ ପ୍ରସୂତା, ଯେ ଏହାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଅପ୍ସରା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଏହି ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ତପୋବନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଅଥ ସା ତତ୍ର ଭବତି କିମାଖ୍ୟସ୍ୟ ରାଜର୍ଷି ପତ୍ନୀ। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମାନନୀୟା କେଉଁ ରାଜର୍ଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି? ତାପସୀ କସ୍ତସ୍ୟ ଧର୍ମଦାର ପରିତ୍ୟାଗେନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତୟିତୁଂ ଚିନ୍ତୟିଷ୍ୟତି। ତାପସୀ କହୁଛି, କିଏ ବା ସେହି ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ରାଜା ସ୍ୱାଗତମ୍ ଇୟଂ କଥା ମାମେବ ଲକ୍ଷ୍ୟୀକରୋତି। ରାଜା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏହି କଥା ମୋତେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ତାବଦସ୍ୟ ଶିଶୁର୍ମାତରଂ ନାମତଃ ପୃଚ୍ଛେୟମ୍, ଯଦି ଏହାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ, ଶିଶୁର ମାଙ୍କର ନାମ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରେ, ଅଥବା ଅନାର୍ଯ୍ୟ ପରଦାର ବ୍ୟବହାର, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଏହା ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ଟାଚାରର ବାହାରେ। ତାପସୀ ପ୍ରବିଶ୍ୟ ମୃଣ୍ମୟ ମୟୂର ହସ୍ତା, ତାପସୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ମାଟିର ମୟୂର ହାତରେ ଧରି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସର୍ବଦମନ ଶକୁନ୍ତଳାବନ୍ୟମ୍ ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟସ୍ୱ, ତାପସୀଟି କହିଲେ, ହେ ସର୍ବଦମନ, ପକ୍ଷୀଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ। ଶକୁନ୍ତଳାବନ୍ୟ, ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶକୁନ୍ତଳାବନ୍ୟମ୍ ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟସ୍ୱ, ପକ୍ଷୀଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ। ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟସ୍ୱ କହିଲେ ଦେଖ। ବାଳଃ ସଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେପମ୍ କୁତ୍ର ବାମେ ଅମ୍ବା, ସଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେପମ୍ କହିଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଚାହିଁ, କେଉଁଠି ମୋ ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଉଭେ ନାମ ସାଦୃଶ୍ୟେନ ବଞ୍ଚିତ ମାତୃବତ୍ସଲଃ, ଉଭୟ କହିଲେ ଯେ ମାତୃସ୍ନେହୀ ଶିଶୁଟି ନାମର ସାଦୃଶ୍ୟ ହେତୁ ପ୍ରତାରିତ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶକୁନ୍ତଳା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ନାମ ସହିତ ସଦୃଶ ଥିବାରୁ ପିଲାଟେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟା ବତ୍ସ ଅସ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରସ୍ୟ ରମ୍ୟତ୍ୱଂ ପଶ୍ୟେତି ଭଣିତୋଷି, ପଶ୍ୟେତି ଭଣିତୋଷି, ବିଟା କରି ରେ ପୁତ୍ର, ଏହି ମାଟି ମୟୂର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ବୋଲି କହିଲି। ରାଜା ଆତ୍ମଗତମ୍ କିମ୍ବା ଶକୁନ୍ତଲେତ୍ୟସ୍ୟ ମାତୋରାଖ୍ୟା, ରାଜା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତେବେ କ'ଣ ଏହାଙ୍କର ମାର ନାମ କ'ଣ ଶକୁନ୍ତଳା? ଅଥବା ସନ୍ତେ ପୁନର୍ନାମଧେୟ ସାଦୃଶ୍ୟାନି, ଅଥବା ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ପୁଣି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଇପାରନ୍ତି। ବାଳ ଆର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ରୋଚତେ ମହ୍ୟମ୍ ଏଷ ଭଦ୍ରମୟୂରଃ ଇତି ଋଣନକମ୍ ଆଦତ୍ତେ। ଶିଶୁ କହିଲା ଯେ ମା, ଏହି ସୁନ୍ଦର ମୟୂରଟି ମୋତେ
ବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହା କହି ସେ ଖେଳନାଟିକୁ ନେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ବିଲକ୍ଷ୍ୟ ସଦ୍ବିଗମ୍, ଦେଖି ଉଦ୍ବେଗର ସହିତ ଓହୋ ରକ୍ଷା କରଣ୍ଡକସ୍ୟ ମଣିବନ୍ଧେ ନ ଦୃଶ୍ୟତେ, ଯେ ପ୍ରଥମା କହୁଛି ଆହା ଏହାର ମଣିବନ୍ଧରେ ରକ୍ଷା କବଚଟି ତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ରାଜା ଅଲମାବେଗୀନ, ଅଲମାବେଗୀନ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟସ୍ତତାର ସହିତ ନନୁ ଇଦମ୍ ଅସ୍ୟ ସିଂହ ଶାବକ ବିମର୍ଦାନ ପରିଭ୍ରଷ୍ଟମ୍, ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଂହ ଛୁଆ ସହିତ ଟଣା ଓଟରା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଇପାରେ। ଏତେ ରକ୍ଷା କରଣ୍ଡକମ୍ ଗ୍ରହୀତୁମ୍ ଇଚ୍ଛତି, ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କବଚଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ଉଭେ ମା ଖଳୁ କଥମ ଗୃହୀତ ମନେନ, ଉଭୟ କହିଲେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସଖୀ ଯେଉଁ କିଏ ଅନୁସୂୟା ଏବଂ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ସେ କହିଲେ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ କିପରି ଧରିଲେଣି। ଇତି ବିସ୍ମୟାନ୍ ଉରୋ ନିହିତ ହସ୍ତେ ପରସ୍ପରମ୍ ଅବଲୋକୟତଃ, ଏହା କହି ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ରାଜା କିମರ್ಥଂ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧାଃ ସ୍ମ, କାହିଁକି ମୋତେ ବାରଣ କରୁଥିଲ। ପ୍ରଥମା କହିଲେ ଶୃଣୋତୁ ମହାରାଜଃ, ଏଷା ଅପରାଜିତା ନାମ ଔଷଧି ଅସ୍ୟ ୟାତକର୍ମ ସମୟେ ଭଗବତା ମରିଚେନ ଦତ୍ତା। ହେ ମହାରାଜ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ଅପରାଜିତା ନାମକ ଔଷଧିକୁ ଭଗବାନ ମରିଚି ଏହାର ଜାତକର୍ମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏତାମ୍ କୀଳ ମାତା ପିତରौ ଆତ୍ମାనం ଚ ବର୍ଜୟିତ୍ୱା ଅପରୋ ଭୂମି ପତିତାମ୍ ନ ଗୃହ୍ଣାତି, ଏହା ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବାପା ମା ଓ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହାକୁ ତଳରୁ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା ଅଥ ଗୃହ୍ଣାତି, ଯଦି ତଳରୁ ତାକୁ ଉଠାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମା କହିଲେ ତତସ୍ତମ୍ ସର୍ପ ଭୂତ୍ୱା ଦଶତି, ତାହେଲେ ତେବେ ସର୍ପ ହୋଇ ତାକୁ ଦଂଶନ କରେ। ରାଜା ଭବତୀଭ୍ୟାମ୍ କଦାଚିଦସ୍ୟାଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକୃତା ବିକ୍ରିୟା, ଯେ ଆପଣ ଦୁହେଁ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କେବେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବା ଏହା ଆପଣ ଏଭଳି ପ୍ରମାଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି। ଉଭେ ଅନେକ ସହ, ଉଭୟ କହିଲେ ଅନେକ ଥର। ରାଜା ସହର୍ଷମ୍ ଆତ୍ମଗତମ୍, ରାଜା ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କଥମିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ଅପି ମେ ମନୋରଥମ୍ ନାଭିନନ୍ଦାମି, ମୋର ମନୋରଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉ ନାହିଁ। ଇତି ବାଳମ୍ ପରିସ୍ୱୟତି, ଏହା କହି ପିଲାଟିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟା ସୁବ୍ରତି ଏହି ଇମଂ ବୃତ୍ତାନ୍ତଂ ନିୟମ ବ୍ୟାପୃତାयै ଶକୁନ୍ତଳାयै ନିବେଦୟାବଃ, ହେ ସୁବ୍ରତି ଆସ ଏହି ସମ୍ବାଦ ବ୍ରତପରାୟଣା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା। ଏତେ ନିଷ୍କାନ୍ତା, ଏହା କହି ଚାଲିଗଲେ। ବାଳ ମୁଞ୍ଚ ମାମ୍ ଅମ୍ବାୟାଃ ସକାଶଂ ଗମିଷ୍ୟାମି, ଶିଶୁଟି କହୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼, ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯିବି। ରାଜା ପୁତ୍ରକ ମୟା ସହିବ ମାତରମ୍ ଅଭିନନ୍ଦସ୍ୟସି, ଯେ ପୁତ୍ର ମୋ ସହିତ ଆମେ ଦିହେଁ ମାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ର ସାରାଂଶ। ପୁଣି ଯିବା ଏହାର ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ, ସମାସ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।